Good morning, student. Welcome to the class. In this class, we will discuss the shortcomings of Bohr's theory and also a new concept that is called de Broglie wavelength. Okay, let me start the class. And before going to start the class, I would like to solve some numerical problem related to Bohr's theory. And one part was remaining from the Bohr's theory. That means ionization energy. That means how we can calculate the ionization energy of an electron with the help of the Bohr's theory. Now, the ionization energy means the energy required for removing an electron completely from the influence of the nucleus. Okay, so ionization energy means energy required for removing an electron completely from the influence of the nucleus. That means these electrons, can you see the electrons here? When the electron is revolving around the nucleus, this electron is experiencing an attractive force from the nucleus. Okay, there is an attractive force from the nucleus, plus minus. Okay, so if you want to remove the electron out from this influence, that means if you want to remove the electron completely from this orbit, then certain amount of energy is required. That energy is called ionization energy. Okay, so for the simplicity, for the sake of simplicity, for doing numerical problems, we are considering that this electron is moving from n equal to nth orbit to n equal to infinity orbits. Because we know that n equal to infinity orbit means this orbit is present at an infinite distance from the nucleus. That means in this orbit, we are considering this orbit around the nucleus, which is situated far away from the nucleus. That means if an electron is present in n equal to infinity orbit, that means it has no influence from the nucleus. Okay, it will experience no influence from the nucleus because this orbit is present far away from the nucleus. So we can say ionization energy means the energy required to remove the electron completely, or we can say it is the energy required to remove the electron. It is energy required to uh, transmit the electron from n equal to nth orbit to n equal to infinity orbit. বুজি পালে না কথাটো? তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে এই ইলেক্ট্ৰনটোক যদি আমি অৰ্বিটটোৰ পৰা অঁতৰাই একেবাৰে পেলাই দিওঁ, বুজি পাইছানে? এই অৰ্বিটটোৰ পৰা ইয়াক আঁতৰাই দিওঁ, এই ইণ্টাৰেকশ্যনটো ভাঙি পেলাই ইয়াক কমপ্লিটলি আঁতৰাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাকে আমি আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি বুলি কওঁ। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰনটোক কমপ্লিটলি আঁতৰাই দিয়াটো। আৰু কমপ্লিটলি আঁতৰাই দিয়াটোক আমি আৰু এটা ধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াক আমি ক'লৈ আঁতৰাই দিলোঁ? n ইকুৱেল টু ইনফিনিটি অৰ্বিটলৈ আঁতৰাই দিলোঁ। আৰু n ইকুৱেল টু ইনফিনিটি অৰ্বিট মানে কি? যে এই অৰ্বিটটো ইয়াৰ পৰা ইনফিনিট ডিষ্টেঞ্চত আছে, তাৰমানে ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যনত নাই। চ' এই নিউক্লিয়াছটো কোনো ধৰণৰ ই ইণ্টাৰেকশ্যন পাই থকা নাই। চ' আমি জাষ্ট ইলেক্ট্ৰনটো উলিয়াই দিলোঁ বুলি ধৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি যদি কিমান এনাৰ্জি লাগে সেইটো উলিয়াও, আমি এতিয়া কনচিডাৰ কৰিছোঁ কি বুলি, যে দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ জাম্পিং ফ্ৰম n ইকুৱেল টু nth orbit to n equal to infinity orbit. Okay, so if a electronic transition takes place between two states, if you want to calculate the energy required for doing so, then you have to subtract the energy of one orbit from the energy of the other orbit. ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি কি হ'ব? আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি এতিয়া কি হ'ব? n ইকুৱেল টু nth অৰ্বিটৰ পৰা ক'লৈ গৈছে? n ইকুৱেল টু ইনফিনিটি অৰ্বিট। চ' এনাৰ্জি অফ দ্য ইনফিনিটি অৰ্বিট মাইনাছ এনাৰ্জি অফ দ্য nth অৰ্বিট। আমি যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক এনাৰ্জি কেনেকৈ উলিয়াওঁ? যে হায়াৰ এনাৰ্জি মাইনাছ লোৱাৰ এনাৰ্জি। বুজি পাইছানে? ইয়াৰ এনাৰ্জি যদি ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ মই 5 কিলো জুল হয়, ইয়াৰ এনাৰ্জি যদি ধৰা 10 কিলো জুল হয়, তো 10 মাইনাছ 5, দুটা এনাৰ্জি ষ্টেটৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আমি তেনেকৈ উলিয়াম। চ' আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি কি হ'ব? ই ইনফিনিটি মাইনাছ ই এন। এন মানে কি? এন ষ্টেট, যিটো ষ্টেটৰ পৰা তুমি ইলেক্ট্ৰনটো ৰিমুভ কৰিছা। ঠিক আছে, এতিয়া ইনফিনিটি অৰ্বিট বা ইনফিনিটি এনাৰ্জি ষ্টেট মানে কি? ইয়াত নিউক্লিয়াছৰ কোনো ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ নাই। আৰু যদি নিউক্লিয়াছৰ কোনো ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ নাই, তেতিয়াহ'লে এই অৰ্বিটটোত ইলেক্ট্ৰনটোৰ এনাৰ্জি কি হ'ব? জিৰ' হ'ব। বুজি পাইছানে? এই অৰ্বিটটোৰ এনাৰ্জিটো কি হয়? জিৰ'। চ' ইনফিনিট অৰ্বিটৰ এনাৰ্জিটো সদায় কি হয়? জিৰ'। চ' জিৰ' মাইনাছ ই এন।
okay so এতিয়া en মানে কি আছিলে minus of rh by n square so minus of rh by n square so this minus and minus it becomes plus so that means it becomes equal to rh by n square. What is the value of rh? Rh means 2.18 into 10 to the power minus 18. So the ionization energy formula becomes equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by n square. That means if the electron is removing from one orbit, suppose you are asked to calculate the energy required to remove the electron from one orbit completely, then you have to put this formula 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by 1 square. Okay, and if you are asked to calculate the energy required to remove the electron from n equal to 5 orbit, then you just put n equal to 5 here. That means 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by 5 square. So যিকোনো এটা ষ্টেটৰ যদি আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি তোমাক উলিয়াব দিয়ে মানে তুমি কি বুজিবা যে সেই ষ্টেটটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটোক আমি কি কৰিব লাগে কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰিব লাগে আৰু সেই ৰিমুভ কৰোঁতে তোমাক কি এনাৰ্জি লাগিব সেই এনাৰ্জিটো তোমাক সুধিছে আৰু সেইটো যদি সোধে তুমি কি কৰিবা জাষ্ট জিৰ'ৰ পৰা সেই ষ্টেটটোৰ এনাৰ্জিটো মাইনাছ কৰি দিবা তাৰমানে ই ইনফিনিটি মাইনাছ ই এন ইনফিনিটি মানে সদায় জিৰ' হয় তো জিৰ'ৰ পৰা সেই ষ্টেটটোৰ এনাৰ্জিটো উলিয়াই পেলাই তাক মাইনাছ কৰিলে তুমি তাৰ আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জিটো পাবা অ'কে so ইয়াত আমি কেনেকৈ নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেমটো কৰিছোঁ চোৱা how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupy n equal to 5 orbit? Okay, compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom. এতিয়া প্ৰথম পাৰ্টটো কি হয় চোৱা এই প্ৰথম পাৰ্টটো চোৱা প্ৰথম পাৰ্টটোত আমাৰ কি ক'লে যে how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n equal to 5th orbit. এতিয়া আমি তাৰমানে কি কৰিছোঁ যে n equal to 5th orbitত আছে আৰু তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো কি কৰিব লাগে আমি কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰিব লাগে এনাৰ্জি কিমান লাগিব তেতিয়াহ'লে ই ইনফিনিটি মাইনাছ ই এন ঠিক আছে ই ইনফিনিটি মাইনাছ ই এন ই ইনফিনিটি মানে কি আছে জিৰ' ইয়াত ইনফিনিটিটো নাই বহা দেই এই দুটাত কিবা কাৰণত ইয়াত ৰিমুভ হৈ গ'ল তোমালোকে এইটো ই ইনফিনিটি হয় হা চ' এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰিমুভ দ্য ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম 5 অৰ্বিট কি হ'ব ডেল্টা ই মই আগতে কৈছোঁ যে জাষ্ট জিৰ'ৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়ে তাৰ এনাৰ্জিটো so 0 minus en মানে rh by n square so 2.18 minus 10 into 10 to the power minus 18 divided by কি হ'ব 5 square so that becomes equal to 8.72 into 10 to the power minus 20 joule so energy required to remove the electron if it is present in 5th orbit then it is equal to 8.72 into 10 to the power minus 20 joule ইমানটো এনাৰ্জি তোমাক লাগিব যদি ইলেক্ট্ৰনটো ৰিমুভ কৰা from n equal to 5 orbit okay এতিয়া কথাটো হল কি তোমাক কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে কথাটো কম্পেয়াৰ your answer with the ionization enthalpy of hydrogen আৰু ionization enthalpy মানে কি যে এনাৰ্জি required to remove the electron from n equal to 1 orbit তাৰমানে এইটো হৈছে এনাৰ্জি আমি ক'ত উলিয়াইছো যদি ইলেক্ট্ৰনটো 5 অৰ্বিটত আছে যদি ইলেক্ট্ৰনটো 5th অৰ্বিটত আছে তেতিয়াহ'লে আমাক কিমান এনাৰ্জি লাগিব 8.72 into 10 to the power minus 20 joule এতিয়া আমি উলিয়াম যে ionization energy that means when the electron is in first orbit যদি ইলেক্ট্ৰনটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটত আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম একেটাই ফৰ্মুলা জিৰ'ৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটৰ এনাৰ্জিটো মাইনাছ কৰি দিম চ' ইয়াত এনৰ ভেলু কি বহাম rh by n square এনৰ ঠাইত কি বহাম আমি 1 বহাম so 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by 1 square that means 2.18 into 10 to the power minus 18 joule okay এতিয়া এইটো হৈছে এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰিমুভ দ্য ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম 5th orbit আৰু এইটো হৈছে এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰিমুভ দ্য ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিট দুইটাক আমাক কি কৰিবলৈ কৈছে কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে যে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু সেইটো আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে চ' আমি কি কৰিলোঁ যে এইটো যদি মই কৈছোঁ ডেল্টা ই ডেছ আৰু এটা হৈছে ডেল্টা ই বা ইয়াত আমি ডেল্টা ই আৰু ডেল্টা ই 1 বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে চ' কম্পেৰিজন বিটুইন ডেল্টা ই 1 এণ্ড ডেল্টা ই comparison between delta E1 and delta E to best 1 ঠিক আছে so আমি কি কৰিলো দুইটা প্ৰথম উলিয়াই ললো আৰু উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিছো এতিয়া তাক জাষ্ট কম্পেয়াৰ কৰিছো মানে কি ইটোৰ লগত সিটো ডিভাইড কৰিলো কিমান টাইমছ ডাঙৰ সেইটো আমি চালো so delta E divided by delta E1 divided by delta E কি কৰিলো 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by 8.72 into 10 to the power minus 20 তেতিয়া আমি কিমান পালো 25 পালো তাৰমানে আমি কি গম পালো যে 25 times less energy is required to ionize an electron in the 5th orbital of hydrogen atom 5th orbit of hydrogen atom compared to that of the ground state ঠিক আছে so এইটো আমি কথাটো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাম
Okay, just 25 ইয়াত আমাৰ কম্পেৰিজনটো ওলালে ঠিক আছে okay তো ইয়াত next আৰু এটা numerical আমি ইয়াত কৰিছো যে the electron required in hydrogen atom is given by En equal to -2.18 × 10 to the power -18 divided by n square joule. Calculate the energy required to remove an electron completely from n equal 2 orbit. What is the longest wavelength light in centimeter that can be used to cause this transition? So এইবাৰ ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত আছে calculate the energy required to remove an electron completely from n equal 2 orbit. এইবাৰ ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত আছে second orbit আছে so একেধৰণে আমি ionization energy কেনেকৈ উলিয়াম infinity minus en 0 পৰা minus কৰি দিয়া তো minus of rh by n square so কি হ'ব 2.18 × 10 to the power -18 divided by 2 square ঠিক আছে ইয়াত তাৰমানে n equal 2 নাই জানো so n ৰ ভ্যালু জাস্ট আমি 2 পুট কৰি দিছো so আনসাৰটো কিমান পাম আমি 0.545 × 10 to the power -18 so energy required to remove an electron completely from n equal to 2 orbit is 0.545 into 10 to the power -18 joule okay এতিয়া কথাটো ক'লে কি যে what is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition তাৰমানে এই ট্ৰানজিশনটো কৰিবৰ কাৰণে তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনটোক nth অৰ্বিটৰ পৰা ইনফিনিটি অৰ্বিটলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক যিটো ৱেভলেংথ লাগিব যিটো লাইট লাগিব সেই লাইটটোৰ ৱেভলেংথটো কিমান আমি ৱেভলেংথ উলিয়াবৰ কাৰণে এতিয়া এই সেকেন্ড পাৰ্টটো চোৱা এই পাৰ্টটো যে সেকেন্ড পাৰ্ট এই পাৰ্টটোত চোৱা আমি ৱেভলেংথ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম এনাৰ্জিটো আমি পাই গ'লো এনাৰ্জি ডিফাৰেন্স যদি জানো তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে যিটো ৱেভলেংথ লাগিব সেইটো আমি উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ যে উই নো ডেট ডেল্টা ইকুৱেল টু এইচ নিউ আকৌ ডেল্টা ইকুৱেল টু কি হয় এইচ চি বাই লেমডা then lambda equal to কি হ'ব hc by delta e so h আৰু c টো কনস্ট্যান্ট তোমালোকে জানা h মানে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট c মানে স্পিড অফ লাইট 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by delta e যেটো তোমালোকে উলিয়াইছিলা পুট কৰি দিয়া তেতিয়া তোমালোকে কি পাবা মিটাৰত পাবা ঠিক আছে এটো 3 পইণ্ট এটো সেন্টিমিটাৰ হা 3.647 into 10 to the power -7 সেন্টিমিটাৰ তাক তুমি মিটাৰলৈ লৈছো আৰু পিছত তাক আমি আংষ্ট্ৰম ইউনিটলৈ লৈ যাব পাৰিম ঠিক আছে এটো ক্যালকুলেশনটো কৰি চাবা তোমালোকে ঠিক আছে এটো ক্যালকুলেশনটো কৰি চাবা সো ইয়াত কিমান ওয়েভলেংথ আমাক কিমান লাগিব 3647 আংষ্ট্ৰম ঠিক আছে ওকে ইয়াক তোমালোকে সেন্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰা সেন্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি লব ঠিক আছে তো আমি মিটাৰলৈ থাকিলে এটো সেন্টিমিটাৰলৈ তোমালোকে কনভাৰ্ট কৰি লবা ঠিক আছে মই আংষ্ট্ৰমৰ মিটাৰ ইনটু 10 দিছো তোমালোকে সেন্টিমিটাৰ ইয়াত যেটো সেন্টিমিটাৰ খুদিছে সো সেন্টিমিটাৰলৈ তোমালোকে কনভাৰ্ট কৰি লবা বুজি পাইছানে কথাটো সো যিকোনো এটা ষ্টেটৰ পৰা যদি ইলেক্ট্ৰনটা কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম যে আমি জাস্ট 0 ৰ পৰা সেই ষ্টেটটো এনাৰ্জিটো মাইনাস কৰি দিম ঠিক আছে ওকে তাৰপিছত আমি চাও যে লিমিটেশনস অফ Bohr's theory যে Bohr's theoryটো আমি যদিও ডিসকাস কৰিলো যে আমাৰ কিছুমান কেছ এটাত কিছুমান লিমিটেশনস আছে Bohr's theoryটো এতিয়া Bohr's theory limitation আমি কি পালো চোৱা so it fails to account for the finer details doublet that is two closely spaced lines of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques so আমি normally কি দেখিছো যে Bohr যেতিয়া hydrogen spectrum টো উলিয়াইছিলে he observed some lines okay and he proposed the theory on the basis of that lines that means why these lines are coming as a spectrum of hydrogen so he can explain this thing but if we observe the spectrum of hydrogen with some others sophisticated spectroscopic techniques which was not available at that time but now these are available if we observe hydrogen atom from the sophisticated spectroscopic techniques available nowadays then we observe that each line in the hydrogen spectrums are further splitted into doublets মানে কি দুটা ক্লোজলি স্পেস লাইনস তাৰমানে প্ৰত্যেকডাল তাত আমাৰ বোৰৰ যিবিলাক লাইন দেখিছিলে সেই লাইনবিলাক আকৌ ভাগি যায় ঠিক আছে so if you observe the spectrum of hydrogen atom are taken using the sophisticated spectroscopic techniques available in our laboratory now then you observe that these lines further divided the lines which are observed in the Bohr spectrum these lines are further divided into doublets okay so Bohr's theory fails to explain this তাৰমানে Bohrৰ যিবিলাক লাইন আছিলে হাইড্ৰোজেন স্পেক্ট্ৰামৰ সেই হাইড্ৰোজেন স্পেক্ট্ৰামৰ লাইন বিলাক আৰু ভাগি ভাগি সৰু সৰু লাইনলৈ ভাগি গৈছে
ঠিক আছে আজিকালি দিনৰ যিবোৰ সফিষ্টিকেটেড টেকনিক আছে সেইবিলাকৰ পৰা যদি আমি উলিয়াও তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে সেই লাইনবিলাক আকৌ ভাগি গৈছে আৰু সেইটো কিয় ভাগি গৈছে সেই কথাটো বোৰে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে that is a shortcoming of Bohr's theory next আহিলে the model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen for example helium atom which possesses only 2 electrons so Bohr's theory is only applicable to explain the spectrum of hydrogen atom but no other atoms it cannot explain the spectrum observed for other atoms for example even helium which contain only 2 electrons the atomic spectrum of helium can also cannot be determined from the Bohr's theory so Bohr's theory is only applicable to hydrogen okay কিছুমান এনাৰ্জি ক্যালকুলেশন বিলাক আমি হিলিয়াম বা লিথিয়ামৰ কাৰণে কৰিব পাৰো আয়নছ বিলাক হিলিয়াম 2 প্লাছ লিথিয়াম 3 প্লাছ বাট স্পেকট্ৰামটো কি কিহৰ কাৰণে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে অকল হাইড্ৰজেনৰ স্পেকট্ৰামহে Bohr's theory এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে বাকি কোনো এটমৰ স্পেকট্ৰাম Bohr's theory এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে that is a major shortcoming of Bohr's theory okay and the third point is Bohr's theory was also unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field or an electric field যে Bohr's theory লাইন বিলাক যিবিলাক আমি হাইড্ৰোজেন স্পেক্ট্ৰামৰ যিবিলাক লাইন পাইছিলো সেই লাইন বিলাক যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত দি দিও তেতিয়াহলে সেই লাইনছ বিলাক আকৌ কি হৈ যায় ভাগি গুচি যায় ঠিক আছে এডাল যদি আছে সেইটো আকৌ ভাগি পেলাই দুডাল হ'ব ঠিক আছে সো এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডত যে লাইনছ বিলাক ভাগি যায় সেই এফেক্টটোকে আমি কি বুলি কওঁ জিমান এফেক্ট বুলি কওঁ একচুয়ালি ঠিক আছে স্প্লিটিং অফ লাইনছ in magnetic field that is called Zeeman effect and the splitting of lines in the electric fields are known as Stark effect so Bohr's theory was unable to explain this Zeeman effect and Stark effect কথাটো বুজি পালে নে যে Bohr's theory হাইড্ৰোজেন স্পেক্ট্ৰামৰ যিবিলাক লাইন আছে সেই লাইন বিলাক ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যদি আমি দি দিও তেতিয়াহলে সি আকৌ ভাগি গুচি যায় ঠিক আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডত যে লাইনছ বিলাক স্প্লিট হয় সেই এফেক্টটো কোৱা হয় জিমান এফেক্ট আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যে লাইন বিলাক স্প্লিট হয় সেই এফেক্টটো কোৱা হয় স্টাৰ্ক এফেক্ট ঠিক আছে আৰু এই জিমান এফেক্ট আৰু স্টাৰ্ক এফেক্ট এই দুইটা কন্ডিশনে তাৰমানে the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field and electric fields cannot be explained with the help of Bohr's theory okay so that is also one shortcoming of Bohr's theory and the fourth shortcoming was it could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bond যে কিয় এটম বিলাকে দুটা এটম লগ হৈ পেলাই এটা মলিকুল ফৰ্ম কৰে সেই কথাটো Bohr's theory এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে so these are some major shortcomings due to which a new model is required that means the atomic model which was proposed by Niels Bohr that is also not free from drawbacks there are several drawbacks associated with the Niels Bohr theory but some advantages also there that means Bohr for the first time was able to explain the atomic spectra of hydrogen that means line spectrum of hydrogen okay so after the failure after this after observing this shortcoming so several scientists was trying to propose a new theory new atomic model which was free from all these drawbacks okay next আহিলে towards the quantum mechanical model of atom so এতিয়ালৈকে আমি কি দেখি আহিছো প্ৰথম ৰাদাৰফোৰ্ড মডেল প্ৰথমটো থমসন মডেল দেখিলো তাৰপিছত আমি ৰাদাৰফোৰ্ডছ মডেল দেখিলো তাৰপিছত আমি দেখিলো নেলছ বৰ মডেল এতিয়া আমি এটা নতুন মডেলৰ ফালে গৈ আছো আৰু সেই মডেলটোকে আমি কি বুলি কম কোৱান্টাম মেকানিকেল মডেল অফ এটম এতিয়া কি হল যে in view of the shortcomings of Bohr's model attempts were made to develop a more suitable and general model for atoms two important developments which contributed significantly in the formulation of such a models were dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle. So scientists were constantly trying to discover to propose a new model okay and during that time two scientists one's name was Broglie and the other one was Heisenberg they proposed a new theory which was the pioneering work their pioneering work on this field leads to the formation of a new quantum new model for atom okay so in this context দুজন সাইন্টিস্ট আছিলে Broglie আৰু হাইজেনবাৰ্গ তেওঁলোকে দুটা থিওৰি প্ৰপোজ কৰিছিলে এটা আছে ডুৱেল বিহেভিয়াৰ অফ মেটাৰ আৰু এটা আছে হাইজেনবাৰ্গ আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল এই দুটা থিওৰিয়ে কি কৰিলে এটা নতুন মডেল আমাক প্ৰপোজ কৰিবৰ কাৰণে বহুত হেল্প কৰিলে
ঠিক আছে সো সায়েন্টিস্ট বিলাকক বহুত হেল্প কৰিলে এই দুটা থিওৰিয়ে যে Bohr's থিওৰি শুদ্ধ কৰি পেলাই কাৰেক্ট কৰি কেনেকৈ এটা নতুন থিওৰি দিয়া হ'ল ঠিক আছে সো এই দুটা কনসেপ্ট আমি ডিসকাস কৰিম তাৰ পাছত এটা নতুন কোৱান্টাম মেকানিক্যাল মডেল কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল সেইটো কথা আমি ক'ব পাৰিম So first to hold is the dual behavior of matter and second one is Heisenberg uncertainty principle. So first let me discuss about dual behavior of matter. Now see, এতিয়ালকে তোমালোকে পাই আছা কি যে radiation or photon they have কি হয় dual nature, particle nature and wave nature. আমি আগৰ ক্লাছত পাইছো যে light has dual nature, light or any radiation has dual nature, that means particle nature and wave nature. The French physicist de Broglie, it is written as de Broglie, okay, but it is spelled as de Broglie, okay. So he was a French physicist. His name was de Broglie. So when you write, you should write it as de Broglie. So the French physicist de Broglie in 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle nature and wave nature. It is a মেজৰ ডিস্কভাৰী আছিলে বুজি পাইছানে এতিয়ালৈকে আমি কি গম পাইছিলো যে লাইট বা ৰেডিয়েশ্যন বা এনাৰ্জিহে কি আছে ডুৱেল বিহেভিয়াৰ আছে ওকে লাইটৰ কি আছে ডুৱেল বিহেভিয়াৰ আছে তাহাঁতি পাৰ্টিকেল নিচিনাকেও যাব পাৰে আৰু ৱেভ নিচিনাকেও যাব পাৰে মানে পাৰ্টিকেল নেচাৰ ৱেভ নেচাৰ দুইটা আছে ওকে কিন্তু ডি ব্ৰয়ে কি ক'লে যে মেটাৰ অকল ৰেডিয়েশ্যন নহয় যিকোনো মেটাৰৰে কি থাকিব পাৰে পাৰ্টিকেল নেচাৰ আৰু ৱেভ লাইক প্ৰপাৰ্টি দুইটাই থাকিব পাৰে বুজি পালেনে কথাটো আগতে আছিলে অকল ৰেডিয়েশ্যন কিন্তু ডি ব্ৰয়ে কি ক'লে যে অকল ৰেডিয়েশ্যনে নহয় যিকোনো মেটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰ্টিকেল নেচাৰ আৰু ৱেভ নেচাৰ থাকিব পাৰে সেইটো এটা মেজৰ ডিস্কভাৰী আছিল বুজি পালানে এতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো কি হয় ইলেক্ট্ৰনটোতো এটা মেটাৰ হয় কথাটো বুজি পাইছানে ইলেক্ট্ৰনটো এটা মেটাৰ হয় যদি ইলেক্ট্ৰনটো মেটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ৰেডিয়েশ্যনৰ নিচিনাকে ইলেক্ট্ৰনৰতো দুটা নেচাৰ থাকিব পাৰ্টিকেল নেচাৰ ৱেভ নেচাৰ থাকিব okay so if all the matter has dual nature that means particle nature and wave-like nature electron which is a matter then electron has also the particle nature and wave nature okay so if a substance is moving like a particle then we can calculate the momentum মানে কি আছিলে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে ভৰবেগ ঠিক আছে so momentum মানে কি it is the multiplication of mass into velocity so এটা substance যদি particle এটাৰ নিচিনাকে ঘূৰি ফুৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াব পাৰোঁ momentum উলিয়াব পাৰোঁ তাৰমানে mass into velocity আৰু যদি এটা বস্তু wave নিচিনাকে যায় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ কাৰণে কি উলিয়াব পাৰোঁ wavelength উলিয়াব পাৰোঁ so যদি বস্তুটো wave nature আছে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ কাৰণে wavelength উলিয়াব পাৰোঁ আৰু যদি বস্তুটো particle nature আছে তাৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াব পাৰোঁ momentum উলিয়াব পাৰোঁ এটা ডি ব্ৰয়ে যেতিয়া কৈ দিলে যে প্ৰত্যেকটো মেটাৰৰে ডুৱেল নেচাৰ আছে electron which is also a matter now this means that just like photon electron has also momentum as well as wavelength বুজি পালানে যে ইলেক্ট্ৰনটো পাৰ্টিকেল লাইক বিহেভিয়াৰ দেখাব সো তাৰ কাৰণে আমি তাক মোমেন্টাম উলিয়াব লাগিব আৰু হি ৱেভ লাইক প্ৰপাৰ্টিও দেখাব তো তাৰ কাৰণে কি হ'ব তাৰ ৱেভ লাইকটো থাকিব and de Broglie not only proposed that matter consists of dual nature but he also proposed a formula with the help of which we can calculate the wavelength of the wave associated with the matter okay so de Broglie from this analogy gave the following relation between the wavelength and momentum of a material particle so he proposed a relationship between the wavelength and the momentum of a material particle and that is lambda equal to h by mv where h is Planck's constant m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle or we can say h by p where p is the momentum বুজি পালানে যে যদি বস্তুতে পাৰ্টিকেল নিচিনাই গৈ আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে আমাৰ কি থাকিব মোমেন্টাম থাকিব mv থাকিব আৰু যদি বস্তুটোৱে ৱেভ লাইক গৈ আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে ৱেভ থাকিব সো মেটাৰ যেটো প্ৰত্যেককে পাৰ্টিকেল নিচিনাকেও যাব ৱেভ নিচিনাকেও যাব দুইটাই প্ৰপাৰ্টি তাৰ থাকিব সো ৱেভ প্ৰপাৰ্টি কাৰণে ল্যামডা আহিব পাৰ্টিকেল প্ৰপাৰ্টি কাৰণে mv আহিব আৰু ডি ব্ৰয়ে কি ক'লে যে দুইটাৰ মাজৰ ৰিলেশনশিপ কি হ'ব যে ল্যামডা ইকুৱেল টু h by mv so by using this equation you will be able to predict the lambda that means wavelength for any material particles okay যিকোনো এটা মেটেৰিয়েল পাৰ্টিকল যেতিয়া মুভ কৰিব তাৰ লগত এটা ৱেভ এছ'চিয়েটেড হৈ থাকিব আৰু সেই ৱেভটোৰ ল্যামডাটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম h by mv এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব
Some important points that it needs to be noted that according to De Broglie, every object in motion has a wave character. The wavelength associated with ordinary objects are so short because of their large masses that their wave properties cannot be detected. De Broglie কি ক'লে যে যিকোনো মেটাৰ যিকোনো সাবস্টেন্স যেতিয়া মুভ কৰে তাৰ ৱেভ প্ৰপাৰ্টি থাকে বুজি পালানে এতিয়া যদি আমি এটা ক্ৰিকেট বল মুভ কৰোঁ ক্ৰিকেট বল এটা তোমালোকে ক্ৰিকেট খেলিলে বলটো থ্ৰো কৰিছো তেতিয়াহ'লে আমি কি বলটোতো আমি ষ্ট্ৰেট লাইনত যোৱা নিচিনাই দেখিছো বলটোতো ৱেভ কৰি যোৱা নাই কথাটো বুজি পাইছানে যে বলটোৰ ৱেভটো আমি কেলে দেখা নাই বা তুমি যিকোনো এটা ডাঙৰ বস্তু যদি লৈ আমি মাৰি দিওঁ দলিয়াই দিয়া মানে কি সি মুভমেণ্ট কৰিছে মুভমেণ্ট কৰিলেতো তাত যদি এটা ৱেভ আছে তেতিয়াতো আমি মুভমেণ্টটো ৱেভত দেখিব লাগিছিলে কিন্তু আমিতো নাই দেখা তেতিয়াহ'লে ডি বয়ৰ কথাটো ইয়াত কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব ডি বয়ে কি ক'লে চোৱা যে লেমডা ইজ ইকুৱেল টু এইচ বাই এম ভি হয়নে তাৰমানে লেমডা ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু এম হ'বনে তাৰ মানে ৱেভ লেংথটো কি হ'ব যিমানে এম ডাঙৰ হ'ব সিমানে ৱেভ লেংথটো কি হ'ব সৰু হ'ব So when the mass of the substance is higher, then the wavelength of the wave associated with the material is very low. Wavelength মানে কি আছিলে মনত আছে দুটা consecutive trace বা throw মাজৰ distance তাৰমানে এইটো যে আছে এনেকে যায় ৱেভটো সো তাহা দুটা মাজত এটা ৱেভ আৰু এটা ৱেভৰ মাজত যিটো distance সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ wavelength যদি বস্তুটো কি হয় wavelengthটো বহুত short হয় যেতিয়া বস্তুটোৰ মাছটো ডাঙৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে wavelengthটো কি হ'ব short হ'ব সো wavelength short হোৱাৰ লগে কি হ'ব wavelengthটো এনেকে একে ঠাইতে এনেকে থাকিব নাই তো obviously আমি তাক কি দেখিম এটা straight লাইনত যোৱাৰ নিচিনা দেখিম কাৰণ তাৰ wavelengthটো ইমানেই সৰু যে আমি দেখিছো যে পাৰ্টিকলছটো কোনো ধৰণৰ ৱেভ নাই সো আমি ক্ৰিকেট বল এটা মাৰিলে আমি ৱেভ নেদেখো কেলে ক্ৰিকেট বলটোৰ মাছটো বেছি আৰু মাছটো যেতিয়া বেছি হ'ব তাৰ ৱেভলেংথটো কি হৈ যাব কমি যাব আৰু যেতিয়া ৱেভলেংথ কমি যাব তেতিয়া আমি তাক সেই ৱেভ প্ৰপাৰ্টিটো আমি খালি চকুৰে দেখি নাপাওঁ বুজি পাইছানে সো ডি ব্ৰয়ে কি ক'লে যে যিকোনো বস্তু যিমান ডাঙৰ বস্তু নহওক তাৰ লগত এটা ৱেভ আছেই যেতিয়া বস্তুটোৱে মুভ কৰোঁতে সি সদায় ৱেভ পাৰ্টিকল ৱেভ নিশ্চয়তো তাৰ লগত থাকিবই সি এটা ৱেভ ক্ৰিয়েট কৰিবই কিন্তু সেই ৱেভটোৰ যিমানে মাছটো ডাঙৰ হ'ব সিমানে সেই ৱেভটোৰ ৱেভলেংথটো কমি যাব আৰু আমি সেই ৱেভটো অবজাৰ্ভ হ'ব কি কাৰণে বিকজ লেমডা ইজ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল টু m that means as the mass is higher lambda is smaller okay the wavelength associated with the electron and other subatomic particles with very small mass can however be detected experimentally কিন্তু ইলেক্ট্ৰনৰ কথা যদি আমি চাওঁ ইলেক্ট্ৰনটো কি হয় ইলেক্ট্ৰনটো আমাৰ ইটো সৰু পাৰ্টিকল হয় ঠিক আছে ইয়াৰটো মাছটো একদম স্মল ঠিক আছে 9.1 into 10 to the power minus 31 kg সো যদি ইয়াৰ মাছটো কম তাৰ ল্যামডাটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব নাই সো এই ৱেভটো কিন্তু আমি এক্সপেৰিমেন্টত ডিটেক্ট কৰিব পাৰিম সো ইলেক্ট্ৰনৰ ৱেভটো আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনটো এটা খুব স্মল মাছৰ পাৰ্টিকল সো তাৰ ৱেভটো আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমি ক্ৰিকেট বল এটাৰ কাৰণে আমি তাৰ ৱেভটো আমি ইগনোৰ কৰিব পাৰিম কেলে ক্ৰিকেট বলটো ডাঙৰ আৰু তাৰ ৱেভটো কি হ'ব ৱেভলেংথটো বহুত সৰু হ'ব কিন্তু ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া খুব সৰু পাৰ্টিকল তো তাৰ লগত লাগি থকা ৱেভটো কি হ'ব বহুত ডাঙৰ ৱেভলেংথৰ হ'ব আৰু সেই ৱেভটো আমি নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰো তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনটো যাওঁতে কেনেকৈ যাব সি এটা ৱেভতেই যাব কিন্তু তাৰ ৱেভটো যথেষ্ট ডাঙৰ ৱেভলেংথ আছে সো আমি তাৰ ৱেভটোক আমি কি কৰিব নোৱাৰো ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো যেটোক আমি এক্সপেৰিমেন্টালি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো ইলেক্ট্ৰন বা যিকোনো সাবএটমিক পাৰ্টিকলে যেতিয়া মুভ কৰিব তেতিয়া তাহাঁতৰ যেটো ৱেভ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ থাকিব সেইটো আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে এতিয়া প্ৰবলেমটো আহিলে কি যে যদি ইলেক্ট্ৰন এটা ৱেভত যায় তেতিয়াহলে সি এটা ফিক্স অৰবিটত কেনেকৈ ঘূৰি থাকিব ফিক্স অৰবিটত তেতিয়াহে ঘূৰিব পাৰিব যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ কৰি থাকে বুজি পাইছানে কথাটো এনেকৈ যদি ইলেক্ট্ৰনটো মুভ কৰি আছে তেতিয়াহলে সি এটা ফিক্স পাথত ঘূৰিব পাৰিব সাপোজ ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ মুভ কৰিছে তোমালোকে কাৰ্চৰটো মন কৰা ইলেক্ট্ৰনটো যদি এনেকৈ ঘূৰি আছে তেতিয়াহে সি ফিক্স পাথত মুভ কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি ইলেক্ট্ৰনটো ৱেভত গৈ আছে ৱেভত গৈ থাকিলে বস্তুটো এনেকৈ যাব লাগিব বুজি পাইছানে এনেকৈ যাব ৱেভত যাব আৰু যদি ৱেভত গৈ আছে তেতিয়াহলে সি ফিক্স পাথত কেনেকৈ যাব হিটো ফিক্স পাথৰ ওপৰে তলে এনেকৈ ৱেভ ক্ৰিয়েট কৰি গৈ আছে সো বোৰৰ যেটো ফিক্স পাথৰ কনসেপ্ট আছিলে সেই ফিক্স পাথৰ কনসেপ্টটো ইয়াত কি হৈ যাব কেনসেল আউট হৈ কথাটো বুজি পাইছানে কেনেকৈ বোৰৰ থিওৰিটো ইয়াত ভুল প্ৰমাণিত হ'ল বুজি পাইছানে যে বোৰে কি কৈছিলে যে ইলেক্ট্ৰনটো কেনেকৈ ঘূৰে এনেকৈ ফিক্স পাথত ঘূৰি থাকে এটা সাৰ্কুলাৰ পাথত সি ঘূৰি থাকে কিন্তু আমি গম পালো যে ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ নুঘূৰে ইলেক্ট্ৰন কেনে ঘূৰে ইলেক্ট্ৰন এনেকৈ ৱেভত ঘূৰে ৱেভ ক্ৰিয়েট কৰি থাকে
যদি ৱেভ ক্ৰিয়েট কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সিটো এনেকৈ চাৰ্কুলাৰ পাথত ঘূৰিব নোৱাৰিব সি চাৰ্কুলাৰ পাথতে ঘূৰিব বাট সি ঘূৰোতে কেনেকৈ ঘূৰিব এনেকৈ ৱেভ ক্ৰিয়েট কৰি ঘূৰিব চ' ফিক্স পাথটো হ'ব জানো যিটো চাৰ্কুলাৰ ফিক্স পাথ হৈছে সেই ফিক্স পাথটোত হয় সেই ফিক্স পাথটোত কি কৰিব এনেকৈ ৱেভ কৰি এনেকৈ মুভ কৰিব ঠিক আছে চ' সেই কথাটোৰ কাৰণে নিলছ বৰৰ যিটো ফিক্স পাথৰ কনচেপ্ট আছিলে সেই ফিক্স পাথৰ কনচেপ্টটো ডি ব্ৰয়ে কি কৰি দিলে নালিফাই কৰি দিলে যে ফিক্স পাথ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইলেক্ট্ৰনটো পাৰ্টিকুল এটাৰ নিচিনাকৈ মুভ কৰি থকা নাই এনেকৈ ফিক্স পাথত সি ৱেভ কৰি আছে ৱেভ মানে কি আপ এণ্ড ডাউন আপ এণ্ড ডাউন আপ এণ্ড ডাউন চ' এটা পাথত ঘূৰিব নোৱাৰে বুজি পালানে চ' এতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম কেনেকৈ তাৰ কি হ'ল কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান সৰু নিউমাৰিকেল কৰিব লাগিব এতিয়া নিউমাৰিকেলবিলাকত কি থাকিব যে যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলছৰ কাৰণে তাৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ থকা ৱেভটো তোমালোকে কি উলিয়াব লাগিব লেমডাটো উলিয়াব লাগিব চ' লেমডা ইকুৱেল টু h/mv জাষ্ট চিম্পলি ৰিলেশ্যনটো ইউজ কৰি তোমালোকে নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেমটো কৰিব লাগিব একেবাৰে ইজি ঠিক আছে ইয়াত কৈছে কি যে ডুৱেল বিহেভিয়াৰ অফ মেটাৰ ইজ প্ৰপ'জ বাই ডি ব্ৰয় lead to the discovery of electron microscope often used for highly magnified image of biological molecules and other type of material. Velocity of the electron in this microscope is 1.6 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate de Broglie wavelength associated with the electron. So, এই কনসেপ্টৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্কোপ বুলি এটা ইনষ্ট্ৰুমেন্টৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছে যিটোৰ পৰা আমি খুব সৰু বস্তু আমি চাব পাৰোঁ ঠিক আছে ইয়াত ভেলোচিটি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন দিয়া আছে যে ভেলোচিটি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন ইন দ্য মাইক্ৰস্কোপ ইজ 1.6 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate the de Broglie wavelength associated with this electron. So velocity of the electron is given 1.6 into 10 to the power 6 meter per second. And Planck's constant you know h equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Mass of an electron you know 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So just put the formula lambda equal to h/mv. তোমাক কি সুধিছে যে calculate the de Broglie wavelength associated with the electron. যে এই ইলেক্ট্ৰনটো যাৰ ভেলোচিটি হৈছে এইটো ঠিক আছে মাছ হৈছে এইটো তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্টিকলছটোৰ লগত যিটো ৱেভ থাকিব সেই ৱেভটোৰ কাৰণে ৱেভলেংথ কি হ'ব চ' লেমডা ইকুৱেল টু h/mv just put the value of h, m and v you will get the answer okay so similarly you can solve this question if the velocity of the electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10 to the power 6 meter per second calculate the de Broglie wavelength associated with it ইয়াতো কি আছে velocity দিয়া আছে h আৰু m এইকেইটাটো কনষ্টেণ্ট তোমালোকে জানাই ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে ঠিক আছে জাষ্ট পুট দ্য ভেলু ইউ উইল গেট দ্য আনচাৰ ঠিক আছে নিজে কৰি চাবা এইটো কুৱেশ্যনটো লৈ লোৱা আনচাৰটো নাচাবা নিজে কৰি চাবা ঠিক আছে নিউমাৰিকেল নিজে কৰি চাবই লাগিব তোমালোকক কালি মই সেইকাৰণে দিছোঁ সেইকেইটা নিউমাৰিকেল নিজে কৰি নাচালে তোমালোকে বুজি নাপোৱা ঠিক আছে আৰু ইয়াত তোমালোকে যে দুটা মানে কৈছা যে ভিডিঅ'ত নিউমাৰিকেল বুজিবলৈ প্ৰব্লেম হয় ইয়াত কেনেকৈ প্ৰব্লেম হয় মই বুজি পোৱা নাই ইয়াতো বৰ্ডত লিখা নিচিনাকৈ বস্তুটো ওলাই আছে ফৰ্মুলাত জাষ্ট পুট কৰিছোঁ আমি ঠিক আছে কেনেকৈ হৈছে কোনটো ষ্টেপৰ পিছত কোনটো ষ্টেপ হৈছে মই এক্সপ্লেইন কৰিয়ে দিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে পিডিএফটো চালে বুজি নোপোৱা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব যদি ভিডিঅ'টো চোৱা তেতিয়াতো গম পাবা কোনটো ষ্টেপৰ পিছত কোনটো ষ্টেপ আহিছে মইতো কৈয়ে গৈছোঁ ঠিক আছে তাৰ পাছতো যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় মোক ফোন কৰিবা বুজি পাইছানে তোমালোকেতো কোনো আজিলৈকে মোক ডাউট সুধিবলৈ একো ফোন কৰা নাই যি প্ৰব্লেম আছে যি কৰিবলৈ অসুবিধা আছে মোলৈ ফোন কৰিবা ফোনততো মই কৈ দিম গোটেইখিনি কথা ঠিক আছে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ফোন কৰিবা মই যদি বিজি থাকোঁ কম পিছত মই তোমালোকক ফোন কৰি সেই ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিম ঠিক আছে চ' যেনেকুৱা ধৰণৰ ডাউট তোমালোকে পাইছে চেপ্টাৰটো যি কনচেপ্ট বুজিবলৈ দিগদাৰ হৈছে মোক ফোন কৰিবা মই এতিয়া তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিম ঠিক আছে তো নেক্সট তোমালোকে এইটো নিউমাৰিকেল নিজে কৰিবা দ্য ভেলোচিটি এছ'চিয়েটেড উইথ এ প্ৰটন মুভিং ইন এ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ অফ 1000 ভল্ট ইজ 4.37 into 10 to the power 5 if the hockey ball of mass 0.1 kg is moving with this velocity calculate the wavelength associated with the velocity যে proton এটাই মুভ কৰি আছে 4.37 into 10 to the power 5 velocity আৰু এটা হকি বলো সেই একেটা স্পিডতে মুভ কৰি আছে তাৰমানে হকি বলটোৰ স্পিড কিমান 4.37 into 10 to the power 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে চ' হকি বলটোৰ মাছ হৈছে 0.1 kg আৰু হকি বলটোৰ ভেলোচিটি হৈছে 4.37 into 10 to the power 5 এতিয়া তোমাক কৈছে যে ক্যালকুলেট দ্য ওয়েভলেংথ এছ'চিয়েটেড উইথ দিছ ভেলোচিটি তাৰমানে হকি বলটোৰ যিটো ৱেভ আছে সেই ৱেভটোৰ লেমডাটো কি হ'ব এতিয়া ডেফিনেটলি এই লেমডাটো কি হ'ব বাৰু খুব কম হ'ব নাই কেলে কাৰণ হকি বলটোতো মাছটোতো ইলেক্ট্ৰনৰ ঠাইতটো বহুত বেছি হ'ব বুজি পাইছানে চ' সেইটো কথাৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ইয়াত কি দিছে যে ভেলোচিটি অফ দ্য হকি বল কি আছে 4.37 into 10 to the power 5 meter per second প্লাংকছ কনষ্টেণ্ট তোমালোকে জানা ইয়াত মাছ অফ দ্য হকি বল এইটো কি হ'ব মাছ অফ দ্য হকি বল
মাছ অফ দ্য হকি বল কিমান হ'ব এইটো হৈছে 0.1 কেজি ঠিক আছে মাছ অফ দ্য হকি বল কি হ'ব এইটো তোমালোকে এইটো দিয়া আছে ঠিক আছে সো মাছ অফ দ্য হকি বল হৈছে কি 0.1 কেজি ঠিক আছে সো Debye wavelength associated with the hockey ball কি হ'ব just put the formula lambda equal to h by mv okay h মানে Planck's constant 6.626 into 10 to the power minus 34 m মানে হৈছে mass of the hockey ball mass of the hockey ball is 0.1 kg and it is v that means 4.37 into 10 to the power 5 meter per second so unit conversion খিনি চাই ল'বা এইটো গ্ৰামত লাগিব ঠিক আছে এইখিনি unit conversion খিনি চাবা আৰু এইটো কৰি পেলাই মোক দেখাবা ঠিক আছে এইটো কৰিবা তো এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ ইনটেক্সৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে মানে যিখিনি ছল্ভ এক্সাম্পল আছে একেধৰণে কৰি থোৱা আছে তোমালোকক এইখিনি মই আৰু এক্সপ্লেইন নকৰোঁ ঠিক আছে এইখিনি অলৰেডি বুকত কৰি থোৱা আছে এইখিনি তোমালোকে চাবা আৰু কৰি পেলাই মোক দেখাবা ঠিক আছে চ' Debye wavelengthৰ লগত ৰিলেটেড নিউমাৰিকেল মোৰ মতে ইমান প্ৰব্লেম নোপোৱা জাষ্ট এটা চিম্পল ফৰ্মুলা লেমডা ইকুৱেল টু h by mv চ' তোমালোকক কি লাগে জাষ্ট এইচটো তোমালোকে জানাই তোমালোকক লাগে মাছ আৰু ভেলচিটি চ' যিকোনো এটা বস্তু সেই বস্তুটো যিমান ডাঙৰ হওক সৰু হওক কথা নাই সেই বস্তুটো যদি মাছ আৰু ভেলচিটি যদি তোমালোকে জানা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি উলিয়াব পাৰিবা তাৰ ৱেভলেংথ তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা ঠিক আছে চ' এইখিনি তোমালোকে কৰি চাবা থেংক ইউ